Excellencies, dear colleagues, Afghanistan has experienced its first COVID-19 patient among the returnees from neighboring country Iran and Western Herat province on 24th February 2020. Till 10 March, we had sporadic cases in few provinces, including Kabul, after which the number of cases start increasing. On 28 March, the government decided and announced a lockdown in capital city Kabul and major cities, which was soon extended all over the country. Hopefully, the Ministry of Public Health enjoyed the full support from the government of Afghanistan, and a strong political will was there. Government has established a high-level committee under the auspice of the Vice President of the country. In the meanwhile, we have enjoyed full support from the international community, from the governments and UN agencies. Unfortunately, at the beginning, there was very limited capacity for the diagnosis of the patients. It means at the beginning we had only one lab in the central level, which was scaled up to 11, and we are in the process to increase the number of our testing facilities. At the beginning, a mass campaign on the media and within the communities has started to increase the awareness of the people about the disease and the transmission routes of the disease, which was hopefully very effective. The Ministry of Public Health has allocated 400 specific beds to COVID-19 patients in two government facilities, and also 900 beds has been allocated all over the country through the support of the international community and through the non-governmental agencies who are running the health facilities. As of July 22nd, the total number of cases in the country which were confirmed by lab test is 35,727. And among them, only 10,616 are active patients, and unfortunately, we have lost 1,190 patients. Considering the 60 million plus population of the country, we are relatively in better situation. Maybe one of the reasons are the young generation of the country, and in the meanwhile, maybe there are underreported cases. To find the real picture, the government of Afghanistan has conducted a household survey. We are trying to find out what is the real burden and what are the real figures of the disease. The survey has been completed. Now we are in the process of analyzing the data, which very soon will be announced. Based on the ground realities, the strict lockdown measures has been somehow eased a month or so ago. And now, again, we are looking for the results of the household survey. And the plans are to further ease the lockdown in next 2 weeks to 1 month, because a country like Afghanistan cannot survive without the small business was running here and there, and also the closure of the educational facilities and centers is another concern
That's why we have plans to go for a phase-wise and gradual opening of all businesses and educational centers in coming 2 to 4 weeks. وضعیت قبلا خراب بود. دوستا تبلیغ منفی کرده بودن که نرین به شفاخانه افغان ژاپن بسیار رویه بد میکنه دیگه. و آخر تصمیم شد که میاییم و امروز که آمدیم میفهمم که چقدر برادرانه دوستانه این آمدن و رفتار میکنم. الحمدلله که حالت خوبه. بله یا با کتبا و نفع ما همشان هیچ من فکر هم میکنم که من از خانه خود دور باشم. دوا عزیز براتون میتونم دوا در مجموع 80% از همین جاست. بس بعضی که نباشه از بیرون میارم. خود دیگه مرض اضافی دیگه شکر و چیز نباشته؟ نه. دیگه اعضای فامیل تمام گرفته یا تمام؟ اعضای فامیل خانم ما گرفته بود جور شد شکر. مادر ما گرفته بود اون جور شد. دیگه از خودم کمک جدی بود حالا خوب شده. الحمدلله. چی پیشنهاد داری؟ چی پیشنهاد ما همین زمانی که دوستای ما مریض میشن حتما به شفاخانه سی مراجعه کنم. این چپن سفیدایی که امروز در خط اول مبارزه علیه مرض کرونا قرار دارند یا قابل احترام و قابل ستایش هستند که خداوند اینا را تا آخرین لحظات در زمان خود نگاه کنه. من از رئیس شفاخانه به خصوص جان سپاس میکنم، عملی که با او دیدن کردم یک پیش آمد بسیار درست انسانی با یک وضعیتی که واقعا شایسته یک دکتر است با من انجام دادن. در مدت دونیم ماه مریضایی که مراجعه میکردن ابتدا مریضای بسیار وخیم بود و هر مریضی که در شفاخانه مراجعه میکنن مریضای وخیم هستند. مریضایی هستند که مشکل تنفسی پیدا کرده و به اکسیژن نیاز دارند. شفته که ما کار میکنیم در 24 ساعت 12 ساعت کار میکنیم. شفتای ما با شکل 6 ساعته تقسیم شده. 6 ساعت کار میکنیم، باز 6 ساعت آف هستیم، باز 6 ساعت دیگه کار میکنیم. در 24 ساعت یا 12 ساعت کار میکنیم. تمام قدرت و توان و انرژی که داریم صرف هموطنان خود، صرف مریضایی که اینجا سر هستن برشان میکنیم تا هدف آخر. هر دکتر ما، هر نرس ما، هر کارگر ما متحد هستند و تعهد کردن که بر هموطنان خود کار بکنند. هموطنان خود را انشاءالله که خاطرشان جمع میسازیم، فرزندایشان، بچهایشان در خدمتشان هستند. هر شخصی که اینجا مریض میشه در ما حیث مادر ما هست، حیث پدر ما هست و برشان مثل اولاد برشان خدمت میکنیم. از هموطنان خود خواهش دارم که تمام چیزهای صحی که توسط وزارت صحت آمد توسط ارگانهای صحی برشان توصیه میشه از طریق مطبوعات اونها را مراعات بکنند، فاصله اجتماعی را در نظر بگیرند، از ماسک استفاده بکنند و در این وقت فشار کار سر خود کم بکنند و انرژی بدن خود را پورا نگاه بکنند. انشاءالله که ویروس ضعیف شده روان است. خاطر همه انشاءالله جمع باشد. امو پیکی که بلند میرد فعلا دو جیش رسیده در مدت انشاءالله که رو به نزول است و خاطر خود ویروس از دست دادن.
سلام، من اقبال هستم، یکی از پایوازان مریض. پدرم اینجا بستر است، 2 روز میشه آوردیم اینجا. برخورد دکترها بسیار خوب بود، روحیه میته مریضه و بسیار از پیش راضی هستیم. خدا کلا گیره جور کنم اینجا بیارن در افغان ژاپن بسترشان کنن، انشالله پروردگار شفا میتن، وسایل از پیششان دیگه. نگفتن اکسیژن نیست، دوا نیست، اکسیژن فوق‌العاده است. ما همیشه برای مراجعه کردیم، گفتم اگر اکسیژن کم بود باشه که ما از خود شخصی بالون بیاریم، گفت نمیاد. اکسیژن تو فول داریم که دیگه استاکای ما پر است. دوا خدمات دوا کلش پیسه چیزی نگرفتن. نه، دوا 1 روپیه هم نگرفتن. یگان ذره کمبوتی دوا هست، کمبوتی دوا است که اینجا با سهولت هم نیست که بیرون بری دستی باشه، نه باید دور بری. یعنی سهولت یک مشکل ده دوا هست، دیگه هیچ مشکل نداریم ما. نیکت دکتر، نیکت نرس، نیکت خدمات کلش بسیار خود نیک داره، بسیار مهربان. که مریض به این رقم رفتار کردن که مریض روحیه دادن که حال بیخین هم خلا اکسیژن شما در 30 آوردیم، حال 80 است. صالح هستم، رئیس شفاخانه افغان ژاپن. شفاخانه افغان ژاپن اولین شفاخانه 100 بستر برای کووید 19 در شهر کابل می باشد که برای مریضان کووید 19 خدمات ارائه می کند. این شفاخانه دارای 100 بستر می باشد و همچنان دارای 14 بستر آی سی می باشد. خوشبختانه از آغاز خدمات شفاخانه افغان ژاپن تا به حال به صدها و هزارها مریض در اوپیدی دیده شده و فعلا ما در شفاخانه اضافه‌تر از 100 مریض بستر داریم و همچنان 14 مریض در آی سی یو بستر داریم. خدماتی که فعلا در شفاخانه افغان ژاپن صورت میگیره خدمات لابراتواری و با تست های پی سی آر برای مریضان کووید 19 و همچنان خدمات توزیع ادویه برای مریضان داخل بستر. در پهلوی از ما خدمات عاجل و خدمات اوپیدی نیز داریم.